ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। टूट गई मैं तेरी ना तुम डोलो, ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी तू साहिब हो सेवक कीता, जियो पिंड सब तेरा दिता। दाता दातार तेरा दिता खावना, भगत जना के संग पाप गवामना। जन नानक सद बलिहारे, जन नानक सद बलिहारे। बल बल जावना, कि मैं सिफत करां गुरु तेरी, तेरी महिमा न्यारी है। कि मैं सिफत करां गुरु तेरी महिमा न्यारी है। करां गुरु तेरी सिफत करां, कि मैं सिफत करां गुरु तेरी, कि मैं सिफत करां गुरु तेरी। सिफत करां गुरु तेरी, सिफत करां गुरु तेरी, सिफत करां गुरु तेरी, सिफत करां गुरु तेरी।
तैसो केहा पुकार। नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधारी। हो मूर्खी कारे लाया नानक हर कमे। हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन के कर्मा। कहो नानक तिस पयो प्राप्त जिस पूर्व लिखे कह लेना। कागद लख मना
पढ़ पढ़ कीजे भाव मसु टोट न आवई। लेखन पौन चलाओ पी तेरी कीमत ना पवे ना पवे। के वड्या खाना कबीर सात समुंदे मस करो। कलम करो बन राय बसुदा कागज ज्यों करो। बसुदा कागज ज्यों करो। हर जस लिखन न जाए। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथनी अपारी। प्रेम भगत के कारणे कह रविदास चुमा। कह रविदास चुमा। सिफत करा सिफत करा किव कर आखा किव सलाही। किव कर आखा किव सलाही क्यों भरनी किव जाना। नानक एक दो एक सियाणा। ओ सिफत करा सिफत सिफत करा। सिफत कराऊं सिफत करां सिफत करां सिफत करां। जेहवाई उस्तत अनेक
जिह्वा एक कवन गुण कहिए, बेसुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लइए। बेअंत 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 को करंत पाठ पेखिए। तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहां। जैं जैं देखा तैं तैं तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। आखां जीवा जीवा बिसरे मर जाऊं। आखने औखा सचा नाओ। सिफत करा सिफत करा कि मैं सिफत करा। तेरी कीमत ना पवे, तेरी कीमत ना पवे। हाँ के वड्या खाना
पंखी होई के जे बवा से असमानी जाऊं पंखी होई के जे बवा से असमानी जाओ नदरी किसे ना आवूं ना किछ पिया न खाओ भी तेरी कीमत ना पवे कीमत ना पवे हो के वड्या ना के वड्या वड्या के वड्या ना 25वें दिन ਦੇ ਸਤਸੰਗਤ ਤੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹੀਓ ਸਰਬ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਅਸੀਸ ਦਰਗਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ 111 ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕੈਂਪ 38ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਤੰਦੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਨਿਤ ਦਾ ਹੀ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਅਮਰ ਕਥਾ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ बड़े प्यार दे नाल आप आनंद मान रहे हो सो आओ हो मूर्ख कारे लाया जिन्हां नूं साध संगत चलना नहीं सी आउंदा बैठना नहीं सी आउंदा मूक उचरे शस्त्र कट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बहरो सुने जे काल कृपा कराए ए गुरु दी कृपा है ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ
और जेड़े सिर्फ एक मनुख नूं ही नहीं सारे संसार नूं जिन्हां ने काम दे उत्ते लाया है। अज विश्वकर्मा दिन उन्हां नूं चेते करदे होए जिन्हां ने सारे संसार नूं कर्म दिता और गुरु बाबा जियां ने साध संगत कर्म किवें करना है और कर्म करदियां होया कदी ध्यान रखना है कि किते साडी नीयत तां नहीं खराब हो गई। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। विश्वकर्मा ने जिन्हां दी याद च जुड़दे हो अज साध संगत सारे कीर्ति लोग सारे काम छड़ के उन्हां दा दिवाली तो अगले दिन मनाउंदे हन। विश्व नूं जिन्हां ने कर्म दे उत्ते लाया और गुरु बाबा जियां ने साध संगत कर्म करत होए नह कर्म तिस बैसनों का निर्मल धर्म। कर्मां विचों कर्म की है कि कर्म करदियां होया तेरा जिहड़ा कर्म है वो धर्म बन जाए। साध संगत कर्म किवें धर्म बन सकता है और साध संगत धर्म किवें कर्म बन जाता है। ये गुरु बाबा जियां ने मात लोक दे विच आउंदियां ही सब तो पहली बख्शिश पहला कर्म संसार दे विच पहले शब्द जिहड़े बोले हन हूँ तेरा तेरो नाम और दूसरा शब्द है महाराज दा बिना स्वार्थ तो कर्म करना वो है भला भला भला। सो साध संगत पिछले दिनों तो लगातार सरवण करते आ रहे हैं एक ही विषय दे उत्ते एक ही निशाने दे उत्ते ये गुरु नानक दी मुट्ठी दे विच की है। बोलो सतनाम श्री वाह। ओदी मुट्ठी दे विच टगा भी है ओदी मुट्ठी दे विच शब्द भी है। बोलो सतनाम श्री वाह। साध संगत जिन्हां ने विश्व नूं दस दिता कि मेरी मुट्ठी दे विच की है और दस रहे हन इन्हां हत्थां दे नाल तू की कर सकदा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। कर्म भी कर सकदा है ते धर्म भी कर सकदा है पर सब तो बड़ी गल ये है कि जिहड़ा भी तू कर्म कर रहा है तेरी नीयत ठीक है कि गलत है। आपां पाठ करते ये भी कर्म है कीर्तन करते हैं ये भी एक कर्म है साजी साज बजा रहे हैं ढोलकियां चिमटे वाजे वजदे हैं ये भी एक कर्म है। इत्थे चप्पड़ झाड़ते हो सेवा करते हो झाड़ू फेरते हो लंगर छकते हो छकाउंदे हो बनाउंदे हो साध संगत सारे ही कर्म हन। दुकान दे उत्ते बैठ के भी साध संगत तुसी बैठदे हो उत्थे भी एक कर्म है। एक कीर्ति किरत कर रहा किसी तरीके नाल साध संगत कोई हल चला रहा है ये एक किरत है। कई दसां नौवां दी साध संगत ऑफिसां दे विच बैठे हैं ये एक किरत है। हर तरीके दा कर्म करना किरत दे विच आ जांदा है। और गुरु बाबा जियां दा साध संगत सब तो वड्डा संदेश ही संसार नूं की कीता महाराज ने पढ़ो जरा प्यार दे विच देखो गुरु नानक दी मुट्ठी दे विचों की निकल रहा है। केड़े केड़े हीरे केड़े केड़े रतन निकल रहे हन। सो आओ प्यार दे नाल जरा पढ़ो। कीर्त करिए ते वंड के खाइए नाम जपिए वाहिगुरू दा। कीर्त करिए ते वंड के खाइए नाम जपिए वाहिगुरू दा।
करिए ते वंड के खाइए, वंड के खाइए, नाम जपिए वाहिगुरु दा। करिए ते वंड के नाम जपिए वाहिगुरु दा। कीर्त करना, नाम जपना, वंड के छकना, साध संगत नाम जपे तो बिना, तेरा तेरा कहे तो बिना कीर्त होनी ही नहीं है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। कीरत ते कीरत नूं गुरु बाबा जियां ने जोड़ दिता। पर साध संगत कोई गुरुद्वारे दे विच कथा कीर्तन पाठ करदियां होया भी मैं कर रहा है, ते कोई दुकान दे उते बैठा होया भी हाथ दे विच तकड़ी फड़ी हुई है ते तेरा तेरा बोल रहा। बोलो सतनाम। बुले नूं कहना पिया साध संगत ऐसे पुरुषां वास्ते, साडे लोकां वास्ते भी धर्मसाल तड़वाई रहंदे ठाकुर द्वारे, ठग विच मसीती रहन कसाई, आशिक रहन अलग। क्यों कहना पिया उन्हां नूं भी असीं गुरुद्वारियां च बैठ के भी मैं लाई बैठे हैं। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साध संगत मेरे वर्गा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे वर्गा तपस्वी कोई नहीं, मेरे वर्गा कीर्तन करने वाला नहीं, पाठ करने वाला नहीं। साध संगत उत्थे की है, हों आ गई है। हुण की होया, तेरी नीयत ही माड़ी हो गई। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। उत्थे गुरु कोलों की लेगा जो तेरी नीयत ही खराब हो गई है। और याद रखना, गुरु ने मेरे तेरे कर्म तो नहीं पतीजना, गुरु ने देखना है तेरी नीयत की है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। संगत दे विच बैठा है, तेरी नीयत की है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। और जे साध संगत तेरी नीयत ठीक हो गई ते समझ लेना तेरी कीरत दे विच कीरत आ गया है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। करता आ गया है। आ मत्था टेकदे हां किस वास्ते? इस करके मत्था टेक रहे हैं कि पुठे जेड़े लेख हैं वो सिद्धे हो जान। बोलो सतनाम। और कई साध संगत ऐसे करके मत्था टेक रहे हैं कि गुरु दे पैर की फड़ने हैं। साध संगत वो तां गुरु दा शिकार करना चाह रहे। बोलो सतनाम। जिस कीरत ने तेनू साध संगत गुरु दा शिंगार बनाउणा सी, जिस धर्म ने तेनू शिंगार बनाउणा सी, तू तां उसे धर्म दा शिकार कर रहा है। बोलो सतनाम। आ हिरन दे मगर जाउंदे हन शिकारी, बहुत निव निव के जाउंदे। साध संगत की मत्था टेक रहा है।
ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਆ ਵੇਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਨਿਰੇ ਵੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੇਸ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੱਟਾ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ, ਕਾਲਾ, ਇਹ ਭੇਸ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਰੂ ਪਤੀਜ ਜਾਏਗਾ? ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜ ਹੀ ਲੋਭਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਸ ਚ ਖੈ ਖੈ ਕੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਓ ਫਿਰ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਹਰ ਸਜਨ ਸੁਆਮੀ ਮੁਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਹਰ ਸਜਨ ਸੁਆਮੀ ਮੁਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲਦਾ। ਭਲਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰਾ ਬੋਲਦਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਸਜਨ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਹਰ ਸਜਨ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ।
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ 13 13 13 ਹੋਂ 13। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 13 13 ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਖ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਭ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਐਸੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂੰਛ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਪੂੰਛ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬੂਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਧੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ? ਧੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਆਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇਫਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਨ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋਇਆ, ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਖੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਸੋ ਕਿਹਾ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਐਸਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀਏ ਹੋਲੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਾਸੂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦੋਜਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਓ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਗੇ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਆਈ, ਪਿਆਰ ਆਇਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੇਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਨੂੰ ਵੇਸ ਕਰਾਂ ਵੇਸ ਕਰਾਂ ਵੇਸ ਕਰਾਂ ਵੇਸ ਕਰਾਂ ਕਮਨ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਕਮਨ ਸੋ ਵੇਸ ਹੋਂ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸੋ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰੇ ਹੋ ਕਾਹੇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਦੀ ਕੰਬਲੀ ਪਹਿਰਿਓ ਜਿਨੀ ਵੇਸੀ ਸੌ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਆਂ ਔਰ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਆ ਛੋਟੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਛੱਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ, ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਤੇਰਾ, ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੇਸ ਤੇਰਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੇਸ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਸ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਹਨ, ਵੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਾ ਦਿਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਵੇਸ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਾੜੇ, ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਮਨ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ? ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰੂਪਹੀਨੀ ਬੁੱਧ ਬਲਹੀਨੀ, ਮੋਹਿ ਪਰਦੇਸਨ ਦੂਰ ਤੇ ਆਈ। ਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਪੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਕਰਮ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ 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 ਬੋਲੀਏ, ਕੀਰਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲੀਏ। ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ
मेरे प्यारे नाल तेरा तेरा बोलिए सब दा भला मंगीए संग ते सब दा भला मंगीए रज़ा विच राजी नाले रहिए रज़ा विच राजी रहिए रज़ा विच राजी नाले 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 रहिए रज़ा विच राजी रहिए रज़ा विच राजी भला जी भला मंगिए मुखों भला जी भला मंगिए भला जी भला बोलिए मुखों भला बोलिए मुखों भला जी भला मंगिए किरत करिए ते वंड के खाइए नाले तेरा तेरा बोलिए करिए ते वंड के खाइए नाले तेरा तेरा ते वंड के छकना महाराज कहते कीर्त कारे भजन करना ये भी कीर्त है आ कीर्तन कर रहे हैं ये भी कीर्त है पर महाराज कहते हन तू नाम जप रहे हैं ये भी कीर्त है और जेड़ा तू नाम जप रहे हैं ना जो तेन आनंद मिल रहे ये भी वंड दे बोलो सतनाम श्री वाह साध संगत एदे नाल सुख सहज स्वाद ते आनंद दी प्राप्ति होवेगी जे साध संगत कीरत करदे हैं तेनू आप नू रस नहीं आया आ कीर्तन करदे हैं आप नू स्वाद नहीं भजन करदे हैं आप स्वाद नहीं आया शोभा तो बहुत हो जाएगी वड्याई तो बहुत हो जाएगी पर पल्ले कुछ नहीं है अवर को उपदेश ते मुख में परे है रेत साध संगत बड़ी लैक्चर हुए ज्ञान मिलिया संसार नू पर तेनू की मिलिया बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू रास बरानी खाया खाया घर का खेत बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू मुख दे विच रेत पै गई अपने मुख ता रेत ही रेत नाल भरी हुई है तां साध संगत और कह रहा भी बड़ा आनंद आया बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू रेत दा आया होएगा
हरि दे नाम दा रस नहीं। और गुरु बाबा जी साध संगत ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਜੇ ਕਰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੀ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਈ ਸਾਰਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਈ ਟਗਿਆਂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟਗੇ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇਗੀ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਉਮੈ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤੰਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ 13 ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਫਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੜ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਨਰਿੰਜਣ ਨਾਲ ਰਖੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਲਾ ਕੇ ਨਰਿੰਜਣ ਨਾਲ ਰਖੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।
ਕੇ ਨਰਿੰਜਣ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਲਾ ਕੇ ਨਰਿੰਜਣ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਿਤ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਿਤ ਲਾ ਕੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਹੱਥੀ ਪੈਰੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਰਿੰਜਨ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮ ਦਾ ਦਿਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਗਿਆਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਮਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਿਰਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਖਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਹੇ ਛੀਪਰੋ ਛਾਏ ਲੋ, ਉਹ ਛਿੰਬਿਆ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਲਾਭੋ ਚੀਤ, ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਟਿਚ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ, ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਹਿਮ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 13 ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਸੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਸੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਬ ਦੇ, ਸੰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਬ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਦਸ ਦੇ ਨਾ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਦਾ ਲਈ ਸੁਰਾਹੀ ਪੀਤੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ। ਇਹ ਸਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀ ਲਏ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕੋਈ ਪੀ ਲਏ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਸਿੱਕੋ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ, ਤਨ ਐਵੇਂ ਜਾ ਲੈਨ ਹੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਈ ਦੇ। ਆ ਸਬਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਬਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੋ ਮੋको परमेश्वर उचर हैं, ते सब नरक कुंड में पर है। और साध संगत नामदेव जी वर्गियां आत्मावां मुस्करा पईयां और बड़े प्यार दे नाल कहंदे, ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਸ਼ਯ ਆਤਮਾ ਵਿਨਸ਼ਯਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਹਿਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਿਲੋਚਨਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਮਾਲੀ, हाथ पाम कर काम सब, चीत नरिंजन नाल, कीर्त करिए ते वंड के खाइए। विश्राम दा समा।
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁਖ, ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਦੇਖ ਲੈਣੀ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਚੱਲ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਚੱਲ, ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਚੱਲ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਨਿਤ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ ਕਰ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਜਿਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੈ? ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਾ ਮੁਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਰੱਤਿਆ ਦਰਗ ਪਈਆ ਥਾਓ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਚੇ ਖੰਡ ਦੇ। ਬਿਠਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸਾਚੇ ਖੰਡ ਦੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਸਾਚੇ ਖੰਡ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗੇ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜੀਵਾ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜੀਵਾ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕਾ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਪਾ ਸੋ ਲਗਾ ਸੇਵ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮਹਾਰਸ ਅੰਦਿਨ ਮਨ ਤਨ ਪੀਵਾ ਕਰੀ ਕਰੀ ਜੀਵਾ ਬਾਬਾ ਕਰੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁੜ ਦੀ ਭੇਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੋੜੋਗੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਹਰ ਸੋ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਧਨ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਧਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਔਰ 38ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ, ਹੋਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ 350 ਸਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ
ਨੌ ਨਿਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਧਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਧਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਧਨ ਧਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਧਨ ਹੈ हर कृष्ण साहिब धन है धन है बाबा धन है गुरु तेग बहादुर साहिब धन है बाबा धन है गुरु गोविंद सिंह साहिब धन है धन है बाबा धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है बाबा धन है माता साहिब कौर जी धन है धन है बाबा धन है गुरु पंथ खालसा धन है मैं बलिहार जावां तेरी साथ संग जी धन है सतनाम श्री वाहिगुरु बोल सतनाम श्री वाहिगुरु बोल वाहिगुरु बोल कदे ना डोल
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ, ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਹਰੀ ਓਮ, ਹਰੀ ਓਮ, ਹਰੀ ਓਮ, ਹਰੀ ਓਮ। ਹਰੀ ਓ, ਹਰੀ ਓ, ਹਰੀ ਓ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ਹਰੀ ਬੋਲ, ਹਰੀ ਬੋਲ, ਹਰੀ ਬੋਲ। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ, ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ, ਅੱਲਾਹ ਬੋਲ। एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही, एक तू ही। ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ। वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु एक तू ही है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। सलो पवन गुरु पानी पिता माता तरती महत दिवस रात दुदाई दाया खिले सगल जगत 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 चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हदू कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दो जिनी नाम ते आया गए मुसकत का नानक ते मुखी उजले केती छुट्टी नाल केती छुट्टी नाल केती छुट्टी नाल होवे नाम दी चढ़दी कला पंथ दी चढ़दी कला ਨਾਮ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ
ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਹੋਵੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਤੁਮ ਠਾਕਰੇ ਤੁਮ ਆਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਆਦ